ملک میں حالیہ تاریخ میں موسمیاتی تبدیلیوں کے سب سے بڑے نقصان کا سامنا ہے. وفاقی وزیر احسن اقبال. بلوچستان میں امدادی اشیاء نہ ملنے کے خلاف سیلاب متاثرین کا احتجاج. اور جانیے گا ایئر لائنز کو گھوسٹ فلائٹ کیوں چلانی ہوتی ہیں. یہ BBC اردو سروس ہے. آسیہ انصر سے خبریں سنیے. پاکستان میں مونسون کے غیر معمولی طویل سیزن کے دوران بارشوں اور ان کے نتیجے میں آنے والے سیلاب سے NDMA کے مطابق 2.5 ماہ میں اب تک 1265 افراد ہلاک ہو چکے. ادھر وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ سیلاب سے 10 لاکھ سے زیادہ گھروں کو نقصان پہنچا. سیلاب پاکستان کو حالیہ تاریخ میں موسمیاتی تبدیلیوں کے سبب سب سے بڑے نقصان کا سامنا ہے. بلوچستان کو ملک سے جوڑنے والی 14 شاہراہوں پر بحالی کا کام جاری ہے. جو نیشنل لیول پہ ہماری انفراسٹرکچر کا نقصان ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ جتنی بڑی کلیمٹی ہے اسی کے ساتھ تیزی کے ساتھ ہمارے جو ادارے ہیں وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. آج سے 15 دن پہلے ملک کے اندر 81 جو گریڈ سٹیشنز ہیں وہ ڈیمیج تھے، سیلاب کی وجہ سے ڈوبے ہوئے تھے. ان میں سے 69 have been restored. 758 فیڈرز بحال کیے جا چکے ہیں. اسی طرح ٹیلی کمیونیکیشن کا نظام بھی ملک کا بری طرح متاثر ہوا. چیئرمین NDMA اختر نواز کا کہنا ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی کے باعث ملک میں مجموعی طور پر اوسط سے 190% زیادہ بارشیں ہوئیں. ان کے مطابق بلوچستان کے مشرقی، خیبر پختونخوا کے جنوبی علاقوں میں، جنوبی پنجاب اور سندھ کے ان علاقوں میں بھی بارشیں ہوئیں جہاں ان کی توقع تک نہ تھی. ادھر بلوچستان میں 2 مختلف مقامات پر سیلاب متاثرین کو امدادی اشیاء نہ ملنے کے خلاف بھرپور احتجاج کیا گیا. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد قاسم. ان میں سے ایک احتجاج ضلع دکی میں کیا گیا. دکی شہر میں باچا خان چوک پر جمع ہونے والے مظاہرین کا کہنا تھا کہ سیلاب متاثرین کو امدادی اشیاء فراہم نہیں کی گئیں، جس کے باعث وہ ایک مشکل صورتحال سے دوچار ہیں. جبکہ کلات میں سیلاب متاثرین نے کوئٹہ کراچی ہائی وے کو بند کیا، جس کے باعث اس اہم شاہراہ پر احتجاج کے دوران ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی. تاہم بعد میں ضلع انتظامیہ سے مذاکرات کے بعد احتجاج کو ختم کیا گیا. دکی اور کلات کے علاوہ بلوچستان کے دیگر سیلاب سے متاثرہ علاقوں سے خیمے اور امدادی اشیاء نہ ملنے کی شکایات سامنے آ رہی ہیں. صوبہ بلوچستان کے ضلع مستونگ میں دشت کے علاقے کو سیلاب نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے. مقامی افراد نے بانس کی سیڑھی سے کشتی بنائی جس سے وہ اپنا سامان نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. متاثرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے ان کو نہ امداد ملی نہ سامان نکالنے میں مدد. ابھی کوئٹہ دارالحکومت سے ہم لوگ تقریباً جو ہے 15 سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہیں، لیکن کوئی مشینری وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے کہ چلو جدھر ریلیف نہیں پہنچ سکتا ہے تو روڈ کے اوپر جو کلیاں ہیں، روڈ کے اوپر لوگ پڑے ہوئے ہیں، ان کو تو ریلیف ملنا چاہیے، ان کی مدد کرنا چاہیے گورنمنٹ کو. تقریباً 16-17 گھنٹہ پانی لگاتار چلا، کم سے کم 6 سے 7 فٹ پانی بہتا رہا. لوگ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے اپنے سامان نکال رہے ہیں، یا کسی کے سامان بہ گئے ہیں، یا کسی کے سامان چلے گئے ہیں، کسی کی لاش بھی چلے گئے ہیں، ابھی تک ان کو لاش بھی نہیں ملے. آسٹریلیا میں 10 سالوں میں پہلی بار تارکین وطن کے لیے مستقل سکونت پر عائد پابندیوں میں نرمی لائی جا رہی ہے. تفصیل کے ساتھ اعظم خان. آسٹریلیا میں حکام کے مطابق خالی آسامیوں کو بھرنے کے لیے چین، انڈیا اور برطانیہ سے ملازمین کی ضرورت ہے، جبکہ صحت کے شعبے سے منسلک لوگ مزید اسٹاف کا مطالبہ کر رہے ہیں. حکومت کا کہنا ہے کہ خالی آسامیوں کو بھرنے کے لیے چین، انڈیا اور برطانیہ سے ملازمین کی ضرورت ہے. واضح رہے کہ آسٹریلیا 10 سالوں میں پہلی بار تارکین وطن کے لیے مستقل سکونت پر عائد پابندیوں میں نرمی لا رہا ہے، جس سے وہاں کام کرنے والوں کی کمی کو پورا کیا جائے گا. آپ نے جہاز کے سفر کے دوران اکثر جہازوں کو مسافروں سے بھرا ہی دیکھا ہوگا، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایسے جہاز بھی اڑائے جاتے ہیں جس میں کوئی مسافر سوار ہی نہ ہو؟ ایسی پروازوں کو گھوسٹ فلائٹ کہا جاتا ہے. مزید سنیے کومل فاروق سے. یورپ میں ہر ماہ درجنوں ایسے طیارے ٹیک آف کرتے ہیں جو یا تو خالی ہوتے ہیں یا اپنی گنجائش کے 10% سے بھی کم ہوتے ہیں. انہیں گھوسٹ فلائٹس یا بھوت پروازیں کہا جاتا ہے. بہت سے ہوائی اڈوں پر ایئر لائنز کو مقررہ اوقات میں اپنے ٹیک آف اور لینڈنگ کے حقوق کو برقرار رکھنے کے لیے طے شدہ پروازوں کا کم از کم 80% اڑانے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر ان کے آپریشن اس تناسب پر پورا نہیں اترتے تو وہ سلاٹ کو برقرار رکھنے کے لیے خالی طیاروں کو اڑانے پر مجبور ہو جاتے ہیں، ورنہ ان کے لیے بہترین تجارتی اوقات ضائع ہونے کا خطرہ رہتا ہے. گھوسٹ فلائٹ کے حوالے سے BBC اردو کی ویب سائٹ پر معلوماتی اور تفصیلی آرٹیکل موجود ہے، ضرور پڑھیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا. یہ خبریں آپ BBC اردو سروس سے سن رہے ہیں.
ग्लोबल न्यूज बीट आप हर शब 8 बजे से सुबह 1 बजे तक हर घंटे के बाद हमारे पार्टनर FM रेडियो चैनल्स पर सुन सकते हैं। 2.5 मिनट पर मबनी ग्लोबल न्यूज बीट में एंटरटेनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स के अलावा मुल्की और बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल हैं। ग्लोबल न्यूज बीट बिलखुसूस नौजवानों के लिए तरतीब दिया गया है। ये BBC उर्दू सर्विस है। शुमाली कैलिफोर्निया में लकड़ियों के कारखाने में आग लगने के बायस मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के तकरीबन 7,000 मकीनों को अपने घर फौरी तौर पर खाली करने की हिदायत जारी कर दी गई है। तफसील सुनिए नाजिश फैज से। आग में शिद्दत के बायस कैलिफोर्निया के गवर्नर ने इलाके में हंगामी हालात का ऐलान कर दिया है। मकामी मीडिया के मुताबिक तेज हवाओं ने लकड़ी के कारखाने में लगने वाली आग को तेजी से भड़काया और हर जानिब कारें और धुएं के गहरे बादल छा गए। दर्जनों मकानात और कारें आग की लपेट में आ गए। वाज़ेह रहे कि कैलिफोर्निया में तवील अरसे से खुश्क साली है और मौसम गर्मा के दौरान वहाँ जंगलात में आग लगने के मुतअद्दिद वाक़यात हो चुके हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने राजनपुर की तहसील रोजान में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुल्क में सैलाब से बड़ी तबाही हुई है। हजारों एकड़ जमीन पानी में डूबी है। अपने नुमाइंदों को कहता हूं कि सैलाब वाले इलाकों में जाएं और लोगों की जरूरियात पर बात करें। इस डैम का इतना, दोनों डैम्स का बनना इतना जरूरी है। उधर DI खान में टांगजाम डैम और यहाँ 2 डैम है, मुरुंज और ये स्वारा। इसलिए जरूरी है कि ये वो इलाके हैं जिधर सर्दियों में खुशहाली होती है, लोगों के पास पानी नहीं होता, और यहाँ तो पानी एक इतनी बड़ी नेमत है अलग। तो अगर ये 2 डैम्स होती हैं तो ये इलाका भी बच जाता। मेरे ख्याल में 2-3 सालों तक पानी का कोई मसला ना होता। यहाँ जब पानी आ जाता है, अब पानी ने तो अपना रास्ता ढूंढना है। तो ये हर जगह मैंने देखा है कि जो पुराने कोर्सेज थे उनके ऊपर घर बन गए हैं, उनको कब्जे हो गए हैं। श्रीलंका में सरगर्म कारकुनों ने साबिक सदर गोताबाया राजापक्षे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है, जो एक मुख्तसर खुद साख्ता जलावतनी के बाद गुज़िश्ता रोज ही वतन वापस आए हैं। और अब शामिल करते हैं खेलों की खबरें। खेलों की खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं, मैं हूं उबैद मालिक। जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम इन दिनों ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है, जहां दोनों टीम्स के दरमियान आज होने वाले तीसरे एक रोजा मैच में जिम्बाब्वे की टीम ने क्रिकेट की तारीख का बड़ा अपसेट करते हुए फुल स्ट्रेंथ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को उसके होम ग्राउंड पर शिकस्त देकर तारीखी कामयाबी हासिल की है। सीरीज के इस तीसरे वनडे में जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया, जो दुरुस्त साबित हुआ। ओपनर डेविड वार्नर ने इब्तिदा से ही उम्दा खेल पेश किया, लेकिन दूसरे एंड से एक-एक करके खिलाड़ी पेविलियन लौटते रहे। कप्तान एरन फिंच 5, स्टीव स्मिथ 1, एलेक्स कैरी 4, मार्क्स स्ट्रुएंस और कैमरन ग्रीन 3-3 रन बनाकर आउट हुए, तो ऑस्ट्रेलिया की 72 रन पर आधी टीम आउट हो चुकी थी। इस दौरान डेविड वार्नर ने अपनी निस्फ सेंचुरी मुकम्मल की। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने जिम्बाब्वे को जीतने के लिए 142 रन का हदफ दिया था। जिम्बाब्वे की टीम ने 39वें ओवर में 7 विकेटों के नुकसान पर हदफ हासिल करके तारीखी फतह अपने नाम कर ली और सीरीज में 2-1 से नाकामी के बावजूद इसे यादगार बना दिया। और गुज़श्ता शब पाकिस्तान ने एशिया कप के अहम मैच में 2 विकेटों के नुकसान पर 193 रन बनाने के बाद शादाब खान समेत दीगर बॉलर्स की तबाहकुन कारकर्दगी की बदौलत हांगकांग की गैर मारूफ टीम को सिर्फ 38 रन पर आउट करके मैच 155 रन के सबसे बड़े मार्जिन से जीत लिया। शारजा में खेले जाने वाले इस मैच में हांगकांग के कप्तान नजाकत खान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। कप्तान बाबर आजम एशिया कप के दूसरे मैच में भी नाकाम रहे और 9 रन बनाकर 13 के मजमूई स्कोर पर पेविलियन लौट गए। मुत्तहिदा अरब अमारात में जारी एशिया कप 2022 के ग्रुप मरहलों के मैचेस मुकम्मल हो गए हैं, जिसके बाद सुपर 4 मरहले के मैचेस की सूरत हाल वाज़ेह हो गई है, जहां रिवायती हरीफ इंडिया और पाकिस्तान एक मर्तबा फिर कल आमने सामने होंगे। खेलों की दुनिया से फिलवक्त इतना ही। और अब सुनिए मौसम का हाल। महकमे मौसमियात के मुताबिक बहिरा अरब से कम शिद्दत की मानसून हवाएं मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल हो रही हैं, जिसके बायस आज कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और शुमाल मशरकी पंजाब में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इतवार के रोज़ कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश, जबकि चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश की तवक्को है। इस दौरान गलियात, मरी समेत दीगर पहाड़ी मकामात में लैंडस्लाइडिंग का खतरा है। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे थे।